ओम शांति 29 अगस्त 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एठाकू पाठ पढ़िबा पई आसीछ तेणु आखि बंद करिवार आवश्यकता नहीं कारण आखि खोला रखी पाठ पढ़ा जाए। तुमे माने एठाकू पाठ पढ़िबा पई आसीछ तेणु आखि बंद करिवार आवश्यकता नहीं कारण आखि खोला रखी पाठ पढ़ा जाए। प्रश्न भक्ति मार्ग रे केउ अभ्यास भक्त मानकर रहिछि जहाँकि वर्तमान तुम मानकर रहिबा उचित नुहे। भक्ति मार्ग रे केउ अभ्यास भक्त मानकर रहिछि जहाँकि वर्तमान तुम मानकर रहिबा उचित नुहे। उत्तर भक्ति मार्ग रे कौनसी ना कौनसी देवतांकर मूर्ति निकट को जाई किछि ना किछि मागी थांती। सेमानक भितरे मागिबार ही अभ्यास होई जाए। लक्ष्मी को निकट को जाई धन मागी थांती किंतु किछि भी मिले न थाए। एबे तुम मानक भितरे सही अभ्यास नाही कारण तुमे माने बाबांकर संपत्तिर अधिकारी अट। तुमे पिला माने केवल विचित्र बाबा अर्थात शिव बाबा को सर्वदा देखु थाओ। एथिरे ही तुमर अविनाशी रोजगार जमा हेब। ओम शांति। आत्मिक बाबा आसी आत्मिक पिला मानकु बुझाउछंती। एहा पाठशाला अटे किंतु एठारे कौनसी चित्र अर्थात देहधारी को देखिबा उचित नुहे। देहधारी को देखुतिले मध्य बुद्धि तांको आड़कू चली जिबा दरकार जहाँकर कौनसी चित्र नहीं। स्कूल रे पिला मानकर ध्यान सर्वदा शिक्षक प्रति थाए कारण सी पाठ पढ़ाती तेणु निश्चित भाव में तांकर कथा सुनिबा उचित एवं उत्तर मध्य देबा उचित। शिक्षक प्रश्न पचारिले इशारा करिवे ना मु कहिबी एठारे यह विचित्र स्कूल अटे काहेकि ना यह विचित्र पाठ पढ़ा। एठारे शिक्षक एवं छात्रंकर कौनसी चित्र नहीं तेणु पाठ पढ़िबा समय रे आखि खोली बसिबा उचित। स्कूल रे शिक्षकों सम्मुख रे केबे कण आखि बंद करी बसंती की। भक्ति मार्ग रे आखि बंद करी माला जपिबा आदि अभ्यस्त होई जाइछंती। भले साधु माने मध्य आखि बंद करी बसंती से माने नारी मानकर मुख मध्य दर्शन करती ना काले मन विचलित होई जिवो किंतु आजिकाली तंभ प्रधान समय। बाबा तुम मानकु बुझाउछंती एठारे तुमे जदिओ शरीर को देखुछ किंतु बुद्धि सही विचित्र बाबा को ही मने पकाउ थाओ। एपरि केही साधु संत नथिबे जे कि शरीर को देखि मध्य सही विचित्र बाबा को मने पकाउथिबे। तुमे माने जानिछ एही रथरे आमको शिव बाबा से पाठ पढ़ाउछंती। सीए कहउछंती आत्मा ही सब किछि करूछि शरीर तो किछि भी करू नाही। आत्मा ही शुणुछि आत्मा ही आध्यात्मिक ज्ञान बा शारीरिक ज्ञान शुणी थाए एवं शुणाई थाए। आत्मा ही शरीर धारण करी शिक्षक होई थाए। शरीर द्वारा ही शारीरिक बा दुनियार पाठ पढ़ी थांती किंतु ताहा मध्य आत्मा ही पढ़ी थाए। आत्मा ही भल अथवा मंदर संस्कार धारण करी थाए। मृत्यु परे एही शरीर तो पाउंस होई जाए ए कथा मध्य कौनसी मनुष्य जानि नाहांती। तांकर देह अभिमान रही थाए मु अमुक मु प्राइम मिनिस्टर एपरि कुहंती नहीं जे मु आत्मा प्राइम मिनिस्टर रो शरीर धारण करिछि। ए कथा तो तुमे माने ही बुझुछ सब किछि आत्मा ही करी थाए। आत्मा अविनाशी शरीर केवल एठारे अभिनय करिबा पई मिलिछि। एथिरे जदि आत्मा नथांता तेबे शरीर किछि करि पारंता नाही। आत्मा शरीर रु बाहरी गले शरीर सब होई पड़ी रहे। आत्मा को एही आखि द्वारा देखा जाई पारिबो नाही कारण बहुत सूक्ष्म अटे ना। तेणु बाबा कहउछंती बुद्धि द्वारा बाबा को मने पकाओ।
ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ଏହି ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଟିକିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଫ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ, ବାବା କେବଳ ଭଗବାନ ଅଥବା ଈଶ୍ୱର କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲୁ। ବାବା ଏବେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାୟାର ଧୂଳିରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଶୋଭାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଶୃଙ୍ଗାର ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ବାଣୀ ବାହାର କରନ୍ତି ଯେପରିକି ଜଙ୍ଗଲୀ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଁ, କାରଖାନା ଆଦିରେ କାମ କରି ସାହୁକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ। ପାଠ ପଢ଼ା ବିନା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କାରଖାନାରେ ବସି କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଧନବାନ ହେବ। ଏ ସବୁ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସାଥିରେ କେବଳ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ହିଁ ଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ, ସାଥିରେ କିଛି ବି ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ରୋଜଗାର ଦ୍ୱାରା ହାତ ଭରପୁର କରିଯିବ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଅଟେ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଅବିନାଶୀ ବାବା ହିଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା ହେଲା ମିଥ୍ୟାର ଦୁନିଆ। କଳିଯୁଗ ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ। ଏଥିରେ ଦିନ ରାତିର ଫରକ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ନାମ ହିଁ ସୁଖଧାମ ଅଟେ। ସେହି ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ବେହଦର ବାବା ହିଁ କରାଇବେ ନା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ, ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଶରୀରର ଅନେକ ନାମ ରଖାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଏହା ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର। ରଚନାକୁ ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଥାଇ କେହି କ'ଣ ଭାଇର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ କି? ସେହିପରି ବେହଦର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବେହଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗୁଛି।
ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଗଲେ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ବି ମାର, ମାଟିକୁ ମାରିବା ସହ ସମାନ। ତେଣୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବୋକା ଅଟନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, କଣା, କୁଜା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ନା। ଆତ୍ମା ଛୋଟା କଣା ହୋଇନଥାଏ। ଛୋଟା କଣା ଆଦି ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତଥାପି ବି କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆରେ ଲୌକିକ ପିତା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଉଛ। ଇଏ ତ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ଡାକୁଛ, ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଅ ବୋଲି କହୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ବାବା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆସି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୋତେ ସୁଖ ଦିଅ, ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଆମେ ନିଜ ପାପୀ, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେହଦର ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି, ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ପୁରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସତ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସିଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାତା ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜଗତ ଜିତି ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗତର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ପୁଣି ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନ ମାଗୁଛ। ଏପରି କହୁନାହ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କର। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମେ କେତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉଛ। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଖପରା ସଦୃଶ ବିନାଶୀ ଧନ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ କି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱର କାହିଁକି ପୂଜା କରିବୁ? ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି।
ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ମନେ ପକା, ବାସ୍। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟିବ, ତୁମେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କି? ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯିଏକି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ପୁରା ଗାଉଁଲି ପିଲା ଥିଲେ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଉଁଲିରୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। କାରଣ ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା, ନଚେତ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହିଁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବେ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ତେବେ ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଫାଷ୍ଟ ସୋ ଫଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଫାଷ୍ଟ ସୋ ଫଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ମିଳିଥିବା ବରଦାନକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ସହଜରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ବାଲା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ବଢ଼ିପାରିବ। ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଭାଗ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିରାକାର
ତଥା ସାକାରର ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିରାକାର ତଥା ସାକାରର ମହାମନ୍ତ୍ରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।